नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौमी मनुखी अधिकार कमिशन के 28वें स्थापना दिवस मौके समागम में संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लिए मनुखी अधिकारों की प्रेरणा और मनुखी अधिकारों के मुल्लां का बहुत बड़ा स्रोत आज़ादी लिए साडा अंदोलन ते साडा इतिहास है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों ने 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ मुकाबलों में 5 अतवादियों को ढेर किया। युवा मामलों और खेडों बारे मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली के हिमायूं मकबरे ते क्लीन इंडिया मुहिम में हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्लीन इंडिया मुहिम का मकसद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सुपने को पूरा करना है। मानसा विच नेहरू युवा केंद्र संगठन वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियों की शमूलियत नाल क्लीन इंडिया मुहिम चलाई गई। ते पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतसर विच 2 ਤੋਂ 6 दिसंबर तक पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो यानी पाईटेक्स करवाउण लई प्रवानगी दित्ती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लिए मनुखी अधिकारों की प्रेरणा और मनुखी अधिकारों के मुल्लां का बहुत बड़ा स्रोत आज़ादी लिए साडा अंदोलन ते साडा इतिहास है। उन्होंने कहा कि असीं सदियों तक अपने अधिकारों लिए जद्दोजहद की, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में बेइंसाफी ते अत्याचार का मुकाबला किया। अज कौमी मनुखी अधिकार कमिशन के 28वें स्थापना दिवस मौके समागम में संबोधन करदियां नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक अजिहे समय जद पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही सी तां भारत ने पूरे विश्व ਨੂੰ अधिकार ते अहिंसा का मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा कि साडे राष्ट्रपिता नूं सिर्फ देश ही नहीं सगों पूरा विश्व मनुखी अधिकारां ते मनुखी कदरां कीमतां के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दहाकियां विच अजिहे कई मौके विश्व सामने आए ने जद दुनिया भटकी है पर भारत मनुखी अधिकारां प्रति हमेशा प्रतिबद्ध ते संवेदनशील रहा है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को मनुखी अधिकारों को यकीनी बनाने लिए अपनी सरकार वालों किए गए कामों का जिक्र करदियां नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो गरीब किसी समय शौच लिए खुले में जाने लिए मजबूर सी, उस गरीब को जब शौचाला मिलता है तो उसनों इज्जत भी मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि जो गरीब कदे बैंक के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता सी, उस गरीब का जब जन धन खाता खुलता है तो उस विच हौसला आता है तो उसकी इज्जत बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सालों में देश ने ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गों में ਵੱਖ-ਵੱਖ पद्धर ते हो रहे अन्याय को भी दूर करने की कोशिश की है। दहाकियां तो मुस्लिम औरतां 3 तलाक के विरुद्ध कानून की मांग कर रही सन अते असीं ट्रिपल तलाक विरुद्ध कानून बना के इन्हां महिलावां नूं नवां अधिकार दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनुखी अधिकारां नाल जुड़िया एक होर पक्ष है। हाल के सालों में मनुखी अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके नाल अपने अपने हितां नूं देख के कर रहे हैं। एक ही तरह की किसी घटना में कुछ लोगों नूं मनुखी अधिकार का घाण दिसदा है जबकि ओहो जी किसी होर घटना में उन्हां लोगों नूं ही मनुखी अधिकार का घाण नहीं दिसदा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह की मानसिकता भी मनुखी अधिकार नूं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाउंदी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आज सुरक्षा बलों वालों 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ मुकाबलों में 5 अतवादियों को ढेर कर दिया गया है। कश्मीर के IGP विजय कुमार ने दस्सिया कि बीती शाम इमाम साहिब खेतर में पैंदे तुलरान पिंड में शुरू होया मुकाबला आज सवेरे भी जारी रहा, जिस दौरान लश्कर ए तैयबा के 3 अतवादी मारे गए। उन्होंने दस्सिया कि मारे गए एक अतवादी की पछाण मुख्तार शाह वजों हुई है जो कुछ दिन पहला बिहार में वीरेंद्र पासवान नामी एक रेहड़ी फड़ी वाले का कतल करके श्रीनगर परतिया सी। IGP विजय कुमार अनुसार मारे गए अतवादियों पासों हथियार ते गोली सिक्का समेत इतरायोग दस्तावेजी समग्री भी बरामद हुई है। पुलिस अनुसार शोपिया जिले के फिरीपुरा खेतर में भी सुरक्षा बलों नाल मुकाबले दौरान 2 अतवादी ढेर किए गए। होर वेरविਆਂ की अजे उड़ीक के खबरां लिखी जाने तक मुकाबला अजे जारी सी।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ, ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ, ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਕਬਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ 1910 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਰਾਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਨਾਤਕ ਉਪਾਧੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹੀਆ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਹੀਆ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ PhD ਥੀਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਲੋਹੀਆ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 1934 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ 1940 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਹਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਉ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1940 ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਣੇ ਲੋਹੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਡੀਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਮਈ 1944 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਹੀਆ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਡਾਕਟਰ ਲੋਹੀਆ ਲਗਭਗ 650 ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਵਾਇਤ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਮਾਯੂ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਊਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 75 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਚਰਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 75 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ हासिल कर लिया जाएगा। देश भर में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलो प्लास्टिक और वेस्ट इकट्ठा करने का काम शुरू किया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मात्र 10 दिन के अंदर 30 लाख किलो से ज़्यादा प्लास्टिक और वेस्ट हमने देश भर में इकट्ठा किया है, स्वच्छता अभियान चलाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है 31 अक्टूबर से पहले 75 लाख किलो से बहुत ज़्यादा हम लोग वेस्ट देश भर में इकट्ठा करेंगे। स्वच्छता अभियान से हर भारतीय जुड़े, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना शहर, अपना वार्ड, इसको स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप अपना योगदान आज़ादी के 75 वर्ष में जरूर दें, ताकि हम संकल्प लें आज से अगली 25 वर्ष की जो हमारी ये यात्रा होगी, 75वें वर्ष से शताब्दी समारोह की ओर जब हम अगले 25 साल में जाएंगे तो देश की युवा पीढ़ी से बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इतने जागरूक होंगे कि अपने भारत को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਾਗੋਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰੋੜਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮੀਰ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸਪੋ ਯਾਨੀ ਪਾਈਟੈਕਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਈਟੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਈਟੈਕਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਈਟੈਕਸ 5-6 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।